First of all, welcome and namaste to everyone. I am Sujan Adhikari, presenter of the today's program. I am currently studying BBSc and ARCD Agriculture and Forestry University, and today I'll be presenting on the topic of parental administration of drugs. So let's begin the presentation. Before starting the presentation, we have a question. Is injection an invasive procedure? What do you think? Today we will find out. We have an assessment before starting the injection. It includes injection site, that is, and second one is drug hypersensitivity. Third one includes patient condition, and the last one is consent form. We need an equipment. It mainly includes needles and syringes. And needle includes gauge. It is available on different gauge, and what we need to remember is the larger is the gauge, smaller is the diameter. It is actually inversely related. दोस्रो कुरो चाहिँ लेन्थ छ. How we choose the length is, it depends upon the layers of tissue that we are going to penetrate. And standard range varies within the species. And it is also available in different colors. Needles are different colors available huncha. And for example, green color indicates 18 gauge, and similarly blue color indicates 22 gauge. And it also depends. So according to the colors, the diameter also depends. For example, 18 gauge needle includes about 1.27 millimeter of diameter of needle, and 22 gauge needle includes 0.7 millimeter diameter. So it depends upon the gauge and the color. Let's discuss the part of needle. Needle ma chai mainly tinta part huncha. First one is hog. It is actually the part that attaches with the syringe. The second one comes the shaft. Shaft is actually the body part of the needle. It is a long cylinder stem. The third one bhaneko bevel ho. It is actually the angle surface that makes the needle point. It is actually used for the penetration. Jun penetrate गर्ने point bhaneko bevel ho. So what is actually syringe then? Syringe bhaneko is actually a tube that we suck in or eject the liquid. र यसमा पनि मैले तीनटा पार्ट हुन्छ. फर्स्ट भनेको टिप छ, सेकेन्ड one is barrel, and the last one is plunger. टिप भनेको it is actually part that connects with the needle हो. र सेकेन्ड भनेको barrel छ, which is actually contains the calibration, and it is mainly calibrated in millimeter. र third one is plunger. The plunger भनेको that fits inside the barrel. Barrel भित्र फिट हुने पार्ट भनेको plunger हो. It is actually a rubber tip हुन्छ, जुन चाहिँ usually actually push or pull during the injection procedure. So let's discuss about the introduction to our topic. यसको etymology चाहिँ it is derived, it is a new Latin word derived from the ancient Greek. यसमा चाहिँ mainly दुईटा वर्डहरु, दुईटा पार्ट छ. एउटा para, अर्को interon छ. Para mainly refers to outside, and the interon भनेको beside the intestine हो, which gives the meaning to our topic, outside the administration, beside the intestine. So they are actually the preparation which are given other than the oral route, ophthalmic inhalation. यो रुटहरु चाहिँ parenteral administration भित्र पर्दैन. What as a precaution को रूपमा चाहिँ it must be sterile. This is a major precaution. र pyrogen, it must be pyrogen free. जुन चाहिँ alimentary canal भन्दा बाहिर चाहिँ administered गरिन्छ. This is a major precaution that we need to take care. So then why do we actually prefer the parenteral administration? हैन, अरु रुट भन्दा हामीले किन parenteral administration लाई चाहिँ prefer गर्ने त? So we do have reason. First भनेको rapid action नै हो. Rapid action ले गर्दाखेरि we do prefer the parenteral administration. र in case other route cannot be used, जब चाहिँ oral route अथवा अरु कुनै रुटहरु चाहिँ हामीले use गर्न सकिरहेको हुँदैनौ, तब बेला चाहिँ it is very much better to use parenteral administration. And third is other routes are not effective with injection. जब चाहिँ अरु in compared to parenteral administration, other route चाहिँ यतिको parenteral जति effective चाहिँ हुन जाँदैन. It is quite helpful for the biotech companies for the drug trial. Drug को invention सँगसँगै जब drug trial को phase मा हुन्छ, it is quite helpful for the biotech companies. किनकि यसमा चाहिँ GIT track मा गएर HCl को interaction बाट जुन drug neutralize हुने chance रहन्छ अरु route मा, त्यो चाहिँ यसमा रहदैन. It is quite beneficiary for the parenteral administration. So let's discuss about the advantages. यसको foremost advantage भनेको त यसको quick onset of action नै हो. यसको rapid action नै यसको most advantage हो. And similarly it is quite highly bioavailable. र यसमा चाहिँ food fast pass metabolism र food drug interaction
हुने चान्स पनि रहँदैन। सो वाट डज दिस मिन इज बिफोर पासिङ इन्टु द सिस्टेमिक सर्कुलेसन जुन गट अथवा लिभरमा गएर पार्टली ड्रग एब्जर्ब हुने रिस्क रहन्छ, स्पेसली इन द ओरल रुट, त्यो चाहिँ यसमा रहँदैन। र यसमा हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग हुने जुन फुड ड्रग इन्ट्रेक्सन छ त्यो पनि यसमा हुँदैन। त्यसले गर्दा इट इज क्वाइट गुड चोइस टु युज प्यारेन्टल एडमिनिस्ट्रेसन। र इफ पेसेन्ट इज कम्प्लेनिङ फर द ब्याड टेस्ट ड्रग होइन, बिटर टेस्ट अथवा पेसेन्ट इज फिलिङ इरिटेन्ट, देन इट इज क्वाइट बेटर टु युज प्यारेन्टल एडमिनिस्ट्रेसन, किनकि त्यो पनि यस्तो समस्या पनि यसमा रहँदैन। र वाट इज फिफ्थ एडभान्टेज इज इफ द पेसेन्ट इज अनकन्सियस होइन, अनकन्सियस अथवा भोमिटिङ कन्टिन्युसली भोमिटिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला ओरल रुट वी क्यानट प्रिफर, देन वी डु प्रिफर द प्यारेन्टल एडमिनिस्ट्रेसन। एन्ड सिमिलरली फर द इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेन्ट अर फर द न्युट्रिटिभ लाइक ग्लुकोज होइन, त्यसको लागि पनि प्यारेन्टल एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ एकदमै बेटर हुन जान्छ। र बाई मोडिफाइङ द फर्मुलाज हामीले फर्मुलाहरू मोडिफाई गरेर यसको ड्युरेसन अफ एक्सनलाई पनि प्रोलङ गर्न सक्छौँ इन केस अफ प्यारेन्टल एडमिनिस्ट्रेसन। र आई हेभ अलरेडी टोल्ड जिआइटी ट्र्याकमा गएर एससिएलसँग जुन इन्ट्रेक्सन हुन्छ ओरल रुटमा त्यो चाहिँ यसमा रहँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रगहरू चाहिँ इनएक्टिभेटेड हुने रिस्क पनि यसमा एसोसिएट छैन। सो देन वाट आर द डिसएडभान्टेजेस देन होइन, हामीले यसमा चाहिँ के कस्ता डिसएडभान्टेजेसहरू छन्। वी एभ्री वान हेट निडल एन्ड सो डु आई। द लेट्स डिस्कस पोइन्ट वाइज डिस्कस गर्नुपर्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ इट इज डिफिकल्ट टु रिट्रिएट नै हो। जतिसुकै यसको जसरी नै यसको ऱ्यापिड एक्सन छ त्यसरी नै यसलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुन जान्छ रिट्रिएट गर्नको लागि इन केस अफ टक्सिक एडमिनिस्ट्रेसन अथवा इन केस अफ wrong administration. If someone is trypanophobic, if someone is fear to needle, if someone is prone to injection, then it is not the good choice to use the parenteral route. And as a precaution को रूपमा चाहिँ it must be sterilized and pyrogen free. मैले जो अघि पनि भनिसके, this is a major precaution that we need to take care. र in compared to other routes, it is quite expensive as well. र फोर्थ one भनेको anaphylaxis हो. It is the life-threatening condition if the patient is very much hypersensitive or it is allergic to the medical procedure, then we cannot use the parenteral route. And fifth one भनेको चाहिँ this is a quite common issue that it causes pain at the site of injection. चाहे त्यो animal को केसमा हो चाहे human को केसमा हो, it surely causes the pain at the site of injection. र अनलाइक द ओरल रुट होइन, ओरल रुट अथवा अप्थाल्मिक अथवा इनहेलेसनको रुट जसै गरी इट रिक्वायर त्यस्तै गरी चाहिँ बाई गिभिङ द इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यसमा चल्दैन होइन। इट रिक्वायर्स ट्रेन प्रोफेसनल्स स्पेसली डक्टर्स एन्ड नर्सेस फर द एडमिनिस्ट्रेसन। सर्फेसली जनरल इन्स्ट्रक्सनको भरमा चाहिँ इट क्यानट बी युज, सो इट रिक्वायर्स ट्रेन प्रोफेसनल। र अर्को भनेको इन केस अफ ओभरडोज होइन, एन्टिडोटको इफेक्ट हुने चान्स चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ, एन्टिडोटको एक्सन एकदम डिफिकल्ट हुन जान्छ र पेसेन्टको लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन पनि आउन सक्छ। सो ओभरडोजको रिस्क पनि यसमा रहन्छ। र एट्थ भनेको त यसको प्रिकसनको रूपमा नै एउटा ड्रब्याक छ, द्याट इज इट मस्ट बी स्टेराइल, कम्प्लिटली स्टेराइल एन्ड पाइरोजन फ्री, र इट मस्ट बी भेरी मच सेफ फर द युज। So then what are the major routes of the administration then होइन, यसको major administration route भनेको intramuscular, subcutaneous, intravenous र intradermal छ, which I'll be describing mainly, and along with some other routes as well. जसमध्ये चाहिँ subcutaneous छ, SC अथवा SQ with suffix Q हामीले इन्डिकेट गरिन्छ। Similarly intramuscular छ, and then intravenous, and comes the intradermal, अनि अर्को भनेको intraspinal छ र जोइन्टमा दिने intraarticular छ, and interpleural in the pleural sac, र अर्को भनेको इन्ट्राकार्डियल छ। I'll be describing along with the intra-arterial पर्छु म, अनि along with intraosseous र interperitoneal will be discussed later on. So let's begin the first administration, that is subcutaneous administration. Subcutaneous administration, it is actually injected at an angle of 45 degree. हामीले 45 डिग्रीमा चाहिँ हामीले एडमिनिस्ट्रेट गरिन्छ, द्याट इज बिनिथ द स्किन, जुन क्युटानियस लेयर अफ द स्किन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले एडमिनिस्ट्रेट गर्छौँ। र यसमा हामीले गेज निडल चाहिँ 18 to 20 गेजको निडल युज गर्छौँ, स्पेसली इन दिस इज फर केनाइन। र लेन्थ निडल लेन्थ पनि 1 देखि 1.5 इन्च निडल लेन्थ चाहिँ हामीले प्रिफर गर्छौँ। दिस इज अल्सो फर केनाइन। र वाट वी निड टु रिमेम्बर इज इट डिफर्स विदिन द स्पेसिस र प्रपोज होइन, हामीले कुन स्पेसिसमा युज गर्दैछौँ, कुन एनिमलमा युज गर्दैछौँ र के युज गर्दैछौँ, द्याट डिफर्स। यसको गेजको निडल र निडल गेज र लेन्थ अफ निडल चाहिँ डिफर गर्छ। यसको मेजर एडभान्टेज भनेको चाहिँ इफ इन केस ओरल रुट इज इनइफेक्टिभ, मैले पहिला पनि भनिसकेँ, इफ द पेसेन्ट इज अनकन्सियस अथवा इफ द पेसेन्ट इज कन्टिन्युसली भोमिटिङ, देन यो त्यो बेला चाहिँ दिस रुट क्यान बी एक्सट्रिमली युज।
र अर्को यसको रिकमेन्डेड डोज भनेको 1 ml per kg छ। दिस इज अल्सो इन केस अफ केनाइन, यो केनाइनको रिफरेन्स नै हो। दिस डिफर्स फ्रम द लार्ज बोभाइन rodents, यो चाहिँ यसको रिकमेन्डेड डोज पनि डिफर गर्छ। So let's discuss about the injection site. यसको मेजर injection sites भनेको abdomen छ, second one comes upper back, third one is upper arms, and the fourth one is lateral upper hips. These are the major injection sites, and what we need to remember is this also differs within the animal species and for the purpose. So then what actually is intramuscular? Intramuscular भनेको it is actually administered at an angle of 90 degree below the subcutaneous layer of the skin and directly into the striated muscle fiber. हामीले striated muscle fiber मा 90 degree angle ले administer गर्छौं। र गेज निडल भनेको चाहिँ निडल गेज 21 to 23 गेज निडल प्रिफर गर्छौं, which is actually about 0.7 to 0.9 millimeter in diameter, र निडलको लेन्थ भनेको 1 देखि 1.5 इंच निडल चाहिँ हामीले we do prefer. And similarly ideal volume administered भनेको चाहिँ 0.25 ml per kg छ। This is also for canine, माथिको निडल गेज र निडल लेन्थ लागि नै हो, र आइडियल भोल्युम एडमिनिस्ट्रेटेड पनि केनाइनको रिफरेन्स नै हो। मैले पहिला पनि भनिसकेँ, यो चाहिँ बोभाइनदेखि रोडेन्टसम्म जुन लार्जरदेखि स्मलर स्पेसिससँग दिस डिफर्स। र यसको मोस्ट एडभान्टेज भनेको यसको इट इज इजियर एडमिनिस्ट्रेसन नै हो। यसको चाहिँ इजियर एडमिनिस्ट्रेसनले गर्दा वी डु प्रिफर इन्ट्रामस्कुलर ओभर इन सबक्युटानियस र इन्ट्राडर्मल भन्दा पनि यो इजियर एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ। र सबक्युटानियस र इन्ट्राडर्मल भन्दा फास्टर इन एक्सन छ, तर इन कम्पेयर टु इन्ट्राभेनस चाहिँ यो चाहिँ कम्पेरेटिभली स्लो हुन्छ, किनकि भेरस मसल लेयरबाट एब्जर्ब हुँदाखेरि चाहिँ इट टेक्स अ बिट लङ्गर टाइम देन द आइभी, जहाँ हामी डाइरेक्टली सर्कुलर सिस्टममा पास गर्छौँ। त्यो भन्दा चाहिँ यो इन्ट्रामस्कुलर अ बिट स्लोर इन एक्सन हुन्छ, बट इन कम्पेयर टु एससी अथवा इन्ट्राडर्मल इट इज क्वाइट फास्ट। So let's discuss about the injection site. It mainly includes first भनेको gluteal muscle in the buttock छ, अर्को भनेको deltoid muscle in shoulder छ, and the final one is vastus lateralis of the thigh. These are the major injection sites for the intramuscular. यसमा some of the precautions पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। फर्स्ट प्रिकसन भनेको एभोइड इन्टरिङ यो निडल इन्टु द ब्लड भेसल हैन, स्पेशली चाहिँ आर्टरीमा इन्ट्राआर्ट्रियल चाहिँ हामीले दिनु भएन, बाइ इन्ट्रामस्कुलरलाई चाहिँ इन्ट्राआर्ट्रियलमा चाहिँ दिनु भएन। यो चाहिँ कसरी मेक स्योर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइ पुलिङ ब्याक द प्लन्जर। हामीले यदि प्लन्जर पुल ब्याक गर्दा इफ देयर इज ब्लड ट्रेसेस इन द ब्यारेलमा ब्लड ट्रेसेसहरू देखियो भने चाहिँ इट माइट बी इन द ब्लड भेसल, अदरवाइज इट माइट बी इन द राइट स्पट। यो चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ पहिला एडमिनिस्टर गरिसकेपछि। र अर्को भनेको चाहिँ पेरिफेरल नर्भ ड्यामेज हुने रिस्क पनि यसमा रहन्छ, र सँगसँगै लोकल ड्यामेज अथवा मसल इन्फेक्सनको रिस्क पनि रहन्छ, यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ इन केस अफ इन्ट्रामस्कुलर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इन्ट्राभेनस। इन्ट्राभेनस भनेको चाहिँ इट इज इन्जेक्टेड एट एङ्गल अफ 15 to 30 डिग्री, 15 देखि 30 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ वी इन्जेक्ट डाइरेक्टली इन्टु द भेन। यसको मेजर एडभान्टेज भनेको इफ द पेसेन्ट इज क्रिटिकली इल, एकदम क्रिटिकली इल पेसेन्टमा इफ देयर इज नेसेसरी अफ फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेन्ट or necessary nutrition replacement, then we do prefer intravenous route. यसमा चाहिँ भोल्युम इन्जेक्टेड भनेको 1 देखि 5 ml per kg छ। दिस इज अल्सो फर केनाइन, र 18 देखि 20 गेजको निडल चाहिँ वी डु प्रिफर। एन्ड इन केस अफ इन्ट्राभेनस वी प्रिफर क्याथेटर्स ओभर निडल, किनकि यो एउटा ड्रब्याकको रूपमा राखिएको पेन इन द साइड छ जुन इन्जेक्सनको, यसलाई चाहिँ केही हदसम्म रिड्युस गर्छ बाइ युजिङ द क्याथेटर्स। If there is continuous necessary of administration of the intravenous, then we prefer catheters, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म पेन चाहिँ रिड्युस गर्छ। कन्टिन्युसली चाहिँ पेनिट्रेट गर्ने रिस्क चाहिँ यसमा जुन डिसएडभान्टेज छ त्यो चाहिँ यसमा रहँदैन। लेट्स डिस्कस द मेरिट एन्ड डिमेरिट्स अफ द इन्ट्राभेनस। यसको मेजर मेरिट भनेको त लेस इरिटेसन रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन नै हो। जसरी इन्ट्रामस्कुलर सबक्युटानियसमा जसरी जुन भेरियस स्किन लेयरबाट हुँदै एब्जर्ब हुने चान्स छ, यसमा चाहिँ जुन स्टेप्सहरू नरहेको हुँदा डाइरेक्टली हामीले सर्कुलर सिस्टम जुन ब्लडमा नै हामीले सप्लाई गर्छौँ, त्यस कारणले पनि यो लेस इरिटेसन हुन जान्छ। र अर्को भनेको एकदमै इन्टेन्डेन्ट साइडमा एकदमै ऱ्यापिड रेटमा चाहिँ इट इन्स्योर्स द म्याक्सिमम एभाइलेबिलिटी अफ द ड्रग्स, यो चाहिँ यसको मेजर एडभान्टेज हो। र यसको डिमेरिटको कुरा गर्नुपर्दा इन केस अफ टक्सिसिटी एडमिनिस्ट्रेसन इट बिकम्स भेरी मच डिफिकल्ट फर द एन्टिडोट एक्सन। एन्टिडोटको एक्सनलाई चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन जान्छ, र इन सर्टेन केस इट बिकम्स नियरली इम्पोसिबल डिस्पाइट भेरियस रिभर्सिबल ड्रग्स आर फाउन्ड होइन। भेरियस रिभर्सिबल ड्रग्स भएदा पनि इन केस अफ टक्सिसिटी एडमिनिस्ट्रेसन इट बिकम्स भेरी मच डिफिकल्ट फर द टु न्युट्रलाइज द इफेक्ट अथवा टु रिट्रिएट द ड्रग्स। वाइल डिस्कसिङ द मेजर इन्जेक्सन साइट्स, यसमा चाहिँ एउटा फर्स्ट भनेको जुगुलर भेन छ, अर्को भनेको मिल्क भेन छ इन केस अफ बोभाइन,
र स्पिसिस वाइजमा कुरा गर्नुपर्दा हर्स, क्याटल, सिप एन्ड गोटमा वी डु प्रिफर जुगुलर भेन, एन्ड इन केस अफ डग वी प्रिफर्स एक्सटर्नल सेफेनस, recurrent tarsal and cephalic vein. This is present on the anterior part of the forelimb. र अर्को पिगमा चाहिँ वी डु प्रिफर इयर लिम्ब, एन्ड इन केस अफ पोल्ट्री वी प्रिफर विङ भेन, किनकि यसमा चाहिँ क्लियरली आइडेन्टिकल छ, जुन भेनहरू चाहिँ क्लियरली डोमिनेट देखिन सक्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इजियरली चाहिँ एडमिनिस्ट्रेट गर्न सक्छौँ। Let's discuss about the intradermal. It is actually injected at an angle of 15 degree between the dermis and epidermis layer of the skin. र यसको मेजर युज भनेको एलर्जी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एलर्जी र इम्युनिटी टेस्टको लागि वी डु प्रिफर इन्ट्राडर्मल, एन्ड वाट WHO रिकमेन्ड इज बेटर टु युज एन्टाइराइबिस भ्याक्सिन फर द इन्ट्राडर्मल रुट। हामीले अझै पनि वाइडली इन्ट्रामस्कुलर रुट नै प्रिफर गरे तापनि वाट WHO रिकमेन्ड इज बेटर टु युज इन्ट्राडर्मल ओभर इन्ट्रामस्कुलर, किनकि यसमा चाहिँ इक्वली नै इफेक्टिभ रहन जान्छ। इन्ट्रामस्कुलर र इन्ट्राडर्मल बोथ इक्वली नै इफेक्टिभ हुन्छ र सँगसँगै यसमा चाहिँ मेजर एडभान्टेज भनेको एबाउट 60% चाहिँ लेस ड्रग डोजको चाहिँ युज हुन्छ इन केस अफ इन्ट्राडर्मल। मैले एन्टाइराइबिसको कुरा गर्दैछु र यसले गर्दाखेरि ग्लोबल रूपमा जुन ड्रग्सको सर्टेज हुने रिस्क छ अथवा जुन खतरा छ त्यो चाहिँ केही हदसम्म यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ बाई युजिङ द इन्ट्राडर्मल ओभर इन्ट्रामस्कुलर फर द एन्टाइराइबिस। सो एन्ड द टपिक इज इन्ट्राआर्ट्रियल। इन्ट्राआर्ट्रियल भनेको डाइरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट गरिन्छ इन्टु द आर्ट्री। यसको मेजर एडभान्टेज जस्ट लाइक आइभी, इट इज अल्सो डिस्पर्स ऱ्यापिडली थ्रु आउट द ब्लड सिस्टम नै हो। यसको ऱ्यापिडली डिस्पर्स गर्छ किनकि इट इज ऱ्यापिडली फ्लोइङ थ्रु आउट द ब्लड इज ऱ्यापिडली फ्लोइङ थ्रु आउट द आर्ट्री एट द फास्टर रेट। र यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने प्रिकसन भनेको चाहिँ डोजेस मस्ट बी गिभन इन मिनिमल एमाउन्ट, होइन, सम्भव भएसम्म सबैभन्दा मिनिमल एमाउन्टमा दिने, एन्ड ग्रेजुअली म्यानर। ग्रेजुअली चाहिँ वी मस्ट एडमिनिस्ट्रेट द ड्रग, किनकि जस्ट लाइक आइभी इट बिकम्स भेरी मच डिफिकल्ट टु रिट्रिएट द इफेक्ट इन केस अफ टक्सिसिटी एडमिनिस्ट्रेसन। रङ एडमिनिस्ट्रेट गरियो भने चाहिँ इट बिकम्स भेरी मच डिफिकल्ट टु न्युट्रलाइज द इफेक्ट। त्यसैले चाहिँ हामीले वी मस्ट गिभ द इन्ट्राआर्ट्रियल रुट ग्रेजुअली एन्ड इन द मिनिमल एमाउन्ट। So, and the topic is intracardial. Intracardial भनेको clearly from its name, it is directly inserted into the chamber of heart or the cardiac muscle मा we do administrate. And this is what we need to take in mind is it is very unusual administration. यो भनेको एकदमै unusual र rare administration हो, and we do prefer only in case of emergency. Emergency भएर if the patient is in life-threatening condition, then we do only prefer intracardial. यसमा एसोसिएट रिस्कहरू पनि छ। यसको रिस्क भनेको ड्यामेज अफ हार्ट मसल छ र जुन सुपरफिसियल सर्फेसमा रहने कोरोनरी आर्ट्रीको ड्यामेज पनि यसमा हुने चान्स रहन्छ। सँगसँगै अर्को रिस्क भनेको न्युमोथोराक्स छ, विच इज एक्चुअली द कोल्याप्सिङ अफ लङ्स, र थोरासिक रिजनमा गएर एयर फिल हुने चान्स पनि यसमा रहन्छ। र अर्को रिस्क फ्याक्टर भनेको मायोकार्डियम र पेरिकार्डियमको हेमोरेज, जुन चाहिँ ब्लड भेसल्सबाट ब्लड स्केप हुने चान्स पनि रहन्छ, द्याट इज हेमोरेज इन द मायोकार्डियम एन्ड द पेरिकार्डियम। लेट्स डिस्कस अबाउट इन्ट्रास्पाइनल भित्रको एउटा इन्ट्राथेकियल रुट छ एउटा। दिस इज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटेड इन्टु द स्पाइनल फ्लुइड, जुन सब एराक्नोइड स्पेसमा रहेको स्यासेफ फ्लुइड छ स्पाइनल कर्डको, त्यसमा चाहिँ वी डु एडमिनिस्ट्रेट द ड्रग्स द्याट इज इन्टु द स्पाइनल फ्लुइड, द्याट इज इन्ट्राथेकियल स्पेस। यसको इन्सर्टेड भोल्युम पनि प्रपोज र स्पेसिस वाइज डिफर गर्छ। यसको मेजर युज भनेको फर्स्ट इज इन्ट्रास्पाइनल स्पाइनल एनेस्थेसिया छ, अर्को भनेको किमोथेरापी, एन्ड थर्ड वान इज फर द पेन म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन वी डु प्रिफर इन्ट्रास्पाइनल। एन्ड वाट यु निड टु टेक इन माइन्ड इज इट इज अल्सो नट एन युजुअल एडमिनिस्ट्रेसन। यो चाहिँ कमन एडमिनिस्ट्रेसन होइन र एउटा स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेसन हो, र यो चाहिँ एनिमल स्पेसिस वाइज डिफर गर्छ। यसको इन्सर्टेड भोल्युम र इन्सर्टेड डोज चाहिँ डिफर गर्छ। Another is interpleural. Interpleural भनेको चाहिँ it is actually administrated into the pleural space by penetrating the chest wall. Chest wall penetrate गरेर pleural space मा हामीले इन्जेक्ट गर्छौँ भने that is interpleural. यसको route भनेको first we penetrate the intracostal muscle and then penetrate into the pleural parietal pleura, and finally we inject the drugs into the pleural space. That is a route for interpleural administration. यो पनि specific administration नै हो र it also required very much trained professionals for the administration. And we have another intra-articular administration भनेको we do deposit the injection into the synovial fluid of joint cavity. Joint cavity मा भएको joint cavity मा हुने synovial fluid छ, we do administrate the aqueous solution or suspension हामीले त्यसमा इन्सर्ट गर्छौँ। र
अर्को भनेको यसको मेजर युज भने यो चाहिँ लोकल एडमिनिस्ट्रेसन अफ एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्सको लाई चाहिँ हामीले वी डु प्रिफर इन्ट्रा आर्टिकुलर स्पेसली इन द ट्रिटमेन्ट अफ पेन म्यानेजमेन्ट ट्रिटिङ द ओस्टियोआर्थराइटिसको ट्रिटमेन्टको लागि वी डु प्रिफर द इन्ट्रा आर्टिकुलर रुट एन्ड वी हेभ लास्ट टु मेजर एडमिनिस्ट्रेसन फर्स्ट भनेको इन्ट्रापेरिटोनियल छ र अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रा ओसियस छ इन्ट्रापेरिटोनियल भनेको इट इज एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रु द पेरिटोनियम फर द पेरिटोनियल डायलाइसिस इज एन अल्टरनेटिभ टु आइभी यो पनि आइभीको अल्टरनेटिभको रूपमा युज गरिन्छ इट इज कम्पेरिटिभली इजियर एडमिनिस्ट्रेसन यो खासै डिफिकल्ट एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ हुँदैन तर चाहिँ इट इज युज एज एन ब्लड रिप्लेसमेन्ट होइन ब्लडलाई चाहिँ फ्लुइड रिप्लेसमेन्टले ब्लड फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वुड यु प्रिफर इन्ट्रापेरिटोनियल र इफ द पेसेन्ट इज सफरिङ फ्रम द लो ब्लड प्रेसर एकदमै लो ब्लड प्रेसर सफर गरिरहेको छ र इन दिस केस इन द केस वी आर अनेबल टु प्रिफर द आइभी प्रिफर गर्न सकिरहेको छैनौँ भने चाहिँ वी क्यान प्रिफर इन्ट्रापेरिटोनियल रुट एज वेल र अर्को भनेको इन्ट्राओसियस छ र इन्ट्रापेरिटोनियलमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इट इज नट भेरी मच प्र्याक्टिकल इन ह्युमन्स इट इज मेनली प्र्याक्टिकल फर एनिमल्स है एनिमल्सको लागि बढी प्रिफर गरिन्छ इन्ट्रापेरिटोनियल र इन्ट्राओसियस भनेको वी डु एडमिनिस्ट्रेट इन्टु द बोन म्यारो जुन स्पोन्जी लेयर छ बोनको बिचमा इट इज अल्सो इज एन अल्टरनेटिभ टु आइभी जुन मेडिकेसनको अल्टरनेटिभ र फ्लुइडको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ वी डु प्रिफर इन्ट्राओसियस दिस इज द फाइनल टु एडमिनिस्ट्रेसन we have came to the end of my presentation. I have some of the references. Major reference भनेको हरपल सिंह सन्दुका Essential of Veterinary Pharmacology book नै हो and similarly I have taken reference of pharmaceutical doses from parenteral medication volume 1 जुन चाहिँ Informa Healthcare ले 2010 मा पब्लिश गरेको थियो and similarly some of the image reference as well. So thank you everyone.